Sveiki Rīgā! Приветствую из Rīgi! Un šis video būs par to, ar kādu vilcienu mēs varam braukt tagad Latvijā. No Rīgas uz Siguldu, Cēsīm, Valmieru un Valku. Вот я встречаю поезд, который из Вильнюса прибывает в Ригу, но на этот раз видео будет о том, как этим же поездом можно теперь ездить по Latvijai. Lūk, ļoti plaši pēdējā laikā visādi blogeri atspoguļo, ka kursē kā var aizbraukt tur no Viļņas uz Tallinu un otrādi, bet mums latviešiem tas nav tas svarīgākais. Mums ir svarīgākais, ar kādu vilcienu mēs varam braukt šeit pa mūsu zemi, pašu Latvijā. Значит, с 10 февраля этот поезд, когда прибывает из Вильнюса, он не отправляется на стоянку, а продолжает путь по Латвии уже как рейс латвийского перевозчика до Valgi. И имеет также довольно много местных остановок. Tātad redzam, cilvēki diezgan daudz izkāp no Viļņas, nav brīnums, šodien brīvdiena. Un arī tūlīt pat notiek iekāpšana pretējā virzienā, ne pretējā, bet turpinājumā, jo vilciens stāv 12 minūtes un 11:16 turpinās ceļu uz Valgu. Iešu arī es ieņemt vietu. Jā, no šo vilcienu esmu jau uzņēmis vairāk kārt braucot Rīga-Viļņa maršrutā. Bet šoreiz pirmo reizi to uzņemu kā Latvijas vietējo vilcienu. Te jau ir vietas. Redziet, tepat pavisam ērti. Varbūt arī šeit sēdēšu. Пока довольно свободно. Вот видите, какое комфортабельное место. Тут без мест. Te nav konkrētas vietas. Es pat vēl neesmu uz šo brīdi nopircis biļeti. Te var sēdēt, ieņemt jebkuru vietu, kuru tu vēlies. Nu, lūk, nu pat nopirku biļeti līdz Valmierai, pirku mobili lietotnē, tā maksā 6,18 eiro. Var pirkt arī Vivi lietotnē, tur maksā 6,30 eiro. Tikpat arī kasē. Ja kase nestrādā, tad, kā saprotu, pie konduktora var iegādāties tāpat bez piemaksas, kā citos vilcienos. Tātad, salīdzinot ar citiem vilcieniem, ir piemaksa 1 eiro par комфорту. Ну, присели рядом со мной иностранцы. Так, уезжаем. Ну, вот видите, какой тут еще столик удобный. За проезд в этом поезде доплата всего лишь 1 евро за комфорт, но это все равно значительно дешевле, чем, скажем, в литовском рейсе, потому что расстояние примерно такое же. Я сейчас еду от Риги до Valmierai, и примерно такое же расстояние из Риги до Šauļa, и там билет стоит 17 евро. А вот за проезд Рига-Valmiera я заплатил 6 евро и 18 центов в аппликации Mobili. Если брать в кассе, то это будет 6,30, примерно то же самое. Lūk, uzruna latviešu valodā. Информирует, что по Волге пересадка на Таллин. И пожелают приятной поездки. И по-английски тоже. Un pirmā pietura Zemitāni. Первая остановка Zemitani. Nu, šodien izskatās, ka pasažieru nav diezko daudz, lai gan nedaudz tomēr ir. Nevar teikt, ka nebūtu. Gan jau sakāps.
Bet, nu, domājams, ka pavasarī un vasarā vēl būs krietni vairāk. Cilvēki brīnās, ka lietuviešu vilciens, jo šodien arī laikapstākļi tādi, sniegs kūst, nedaudz smidina, nav īsti arī priekš ceļojumiem. Я говорю, что сегодня погода такая, как бы не очень для путешествий, снег тает, даже моросящий дождь имеется. Но весной и летом я надеюсь, что еще будет значительно больше пассажиров. Sasēdās pilns. Šeit rekonstruē tramvaju depo, rekonstruiрует tramvajное depo историческое. Čiekurkalnā vilciens nepietur, nākamā pietura Jūgla. Vilcienam ir samazināts pieturas skaits, tāpēc arī līdz Siguldai aizbrauc pa 53 minūtēm. Un arī līdz Cēsīm kaut kur stundā 23 kaut kur. Un līdz Valmierai stundā 55. Tas ir tiešām ātrāk nekā citi vilcieni. Viņš ir tāds daļējs экспресс. Этот поезд едет как частичный экспресс, на некоторых остановках не останавливается. До Сигулды доезжает за 53 минуты и до Valmiera за час 55. И до Volgi за 2,5 часа. Lūk, jaunā platforma Šmerlis. Bābelītes ezers, ledus kūst. Pietura Jūgla, остановка Jūgla. Lūk, Jūglas ezers. Lūк, te jau vaļā все уже растаяло тут. Вот, неделю назад еще был прекрасный снег и прекрасная зимняя погода. А в течение этой недели действительно все очень быстро таяло. И сейчас вот так. Даже думали еще сегодня такой лыжный марафон провести, там в Видземской возвышенности. Но из-за быстрого наступления весны пришлось отменить. Domāju, varbūt vēl kādi slēpotāji brauks uz Cēsīm, Žagarkalns varbūt strādā vai kā, bet, nu, nezinu, jāpaskatās vai strādā, bet tā vispār viss strauji kūst. Konduktors tikai tagad izgāja pēc Jūglas. Lūk, te ir rozetes. Внизу розетки. Šis, kā zināms, ir poļu vilciens Pese. Un pirmā pietura ārpus Rīgas Inčkalns. Mazos attālumos šis vilciens varbūt nav tik izdevīgs, jo 1 eiro piemaksa ir neatkarīgi no attāluma. Bet tomēr ir braucēji. Lūk, pārsteidzos. Te tomēr piedāvā ēdienkarti, redziet. Te kaut kas ir dzērieni uzskodas. Lūdzu. Un tā tojamies Siguldai. Vilcienam ir līgana gaita, tāpēc nav sajūta, ka viņš brauktu diezko ātri, bet nobrauc pat ar laika резервите. У поезда очень такой плавный ход, поэтому скорость как бы не чувствуется, но он приехал даже с резервом немного по времени. Lūk, Siguldas simbols. Nu, daļa brauc tikai līdz Siguldai. Вот часть выходит тут. Так что имеется прекрасная возможность доехать даже до сюда этим прекрасным поездом. Причем можно ездить также и прямую из Литвы. Представляете? Причем, как я понимаю, цена такая же, как и до Риги. То есть та же сумма, как вот если едешь с Литвы до Риги, по той же цене можно доехать до Сигулды, до Цесиса. Ну, наверное, до любой станции в Латвии. И причем этот же день поехать также и обратно. Вот такая... Ой. Такая возможность сейчас.
имеется. Вот tīri daudz tev Siguldā tomēr. Nu, lūk, un atnesa. Sendvičs maksā 4,20 un tēja tikai 1,90. Kā daudz лētāk kā lidostā. Вот мне как раз интересовало, будут ли кормить. Это сэндвич с моzzarella всего лишь 4,20, а чай за €1,90. Вот, мне как раз это было, очень хорошо, поскольку я вот ездил с Юрмалой, не успел поесть в Риге, там всего лишь несколько минут, и поездка до Валмеры несколько часов, потом еще пока там что-то найду. Так что очень кстати. Благодарность перевозчикам обоим. Потому что это на самом деле кормит литовский перевозчик. На Виви нет такой услуги. Но хорошо, что несмотря на то, что это рейс Виви, но все же услуга предоставляется. Ого. Tik romantiski. Kopumā vilciens nebrauc ātri. Īriķu stacija lasīju, ka esot atjaunota, un te kaut kas ierīkošot библиотеку. Вот тут я читал, что эта станция очень недавно восстановлена, и тут даже какое-то мероприятие прошло, и тут будет библиотека. Очень хорошо, что восстанавливаются вот такие исторические станции. Tāds iespējas, ka vilcienam ir potenciāls braukt vēl ātrāk. Ja tas brauktu vēl ātrāk, tad vispār būtu superluks класса. Вот, заметна разница с рижским дизелем еще и такая, что рижский дизель, то есть DR1, он очень медленно набирает ход и медленно останавливается, а этот польский все это делает значительно быстрее. Поэтому получается экономия времени. И он как бы едет не спеша, но все равно он скорее всего даже опережает график, поэтому стоит на остановках. Так что есть потенциал увеличения скорости перемещения. Lūk, te jau ir ārēši. Un ja Rīgā bija smidzinošs lietus, tad te ir slapjš sniegs. Вот тут уже дождь превратился в мокрый снег. Вот видите уже какие прелести. Снега все больше и больше. Тут Vidzemes возвышенность. Vidzemes augstiene sagaida ar sniegu, lai gan tādu pačākstējušu tomēr. Bet pat koku galotnēs sniegs. Tik skaisti. Un lūk, iebraucam Cēsīs. Приезжаем в город Цēsīs. Это тоже такой туристический. Я вот думал сегодня поехать до Цēsīsa или до Валмеры. Но учитывая вот погодные условия, решил все же ездить до Валмеры, потому что Валмера все же город покрупнее. Там больше городской среды, есть крупный торговый центр, где в случае чего можно находиться. А Цēsīs, конечно, прекрасный в мае месяце, летом, при солнечной погоде, тогда хотелось бы приехать сюда. О, какая станция, тут тоже реставрированная. Автобусы также тут останавливаются у вокзала. О, сколько тут зайдут. Тут совмещенные станции и автовокзал. Автостанция, точнее. Lūk, nemazi skāpji. Немало тут выходит. Te jau tīri ātru tempu vilciens uzņēmis. О, это типический вид. Всегда вот когда здесь приезжаю, любуюсь. Это, наверное, самый высокий железнодорожный мост в Латвии. Так, по крайней мере, помнится. Tik skaisti skati.
Nedaudz parādīšu sastāvu, kaut esmu jau to rādījis, braucot uz Viļņu. Te arī saraksts stāv Viļņa īja. Vieta bagāžai un 2 toaletes. Nu, tagad jau tuvojamies Valmierai. Nu, jau šķiet braucam diezgan ātri. Un braucēji ir. Pat arī šeit pirms Valmieras. Pāri par 50. Лук Баалы. Более 50 пассажиров даже здесь, перед Valmierai. Так что народ едет. Ох, скаista Vidzemes ainava. Но здесь все быстрее и быстрее становится. O, tavu brīnumu gaišāks paliek. Tā jau varbūt pat saulīte parādīsies. Redziet pirms Valmieras, cik jauks paliek. Un tā iebraucam Valmierā. Lūk, esam klāt. Paldies ērtajam vilcienam. Nīgi tas, ka varēja, tādiem neizglītotiem pieturas, tur augšā. Nu pieturas gan nav. Jā, protams. Kas nevajag, kur izglītot. Es jau zinu no galvas, jā, bet nu visi jau nezinu, protams. Ne jau ir augstāko loku. Ну, лук, приехали в Valmieru, тут выходит и даже заходит, смотрите только. Еще кто-то снимает. Un diezgan daudz arī paliek iekšā. О, машинист посмотрел, большинство тут остается внутри. Вышло тут немного. Итак, спасибо поезду за это чудовищное путешествие по Латвии. Вот только одна женщина заметила, что тут табло нету. Табло tiešām tur nav, pieturas nerāda, jo Lietuvas vilciens, un acīm redzot, to nu viņi nav ieviesuši, bet arī braucot Rīga Viļņa arī nerādīja. O, te man vēl pamāja. Вот тут первый класс. Кто-то тут вроде сидел. Здесь нету первого класса, не положено. Хотя вот места те, которые вот с Вильнюса. Первый класс, вот я даже не знаю, можно там сидеть или нет. Но, как заметил, кто-то там все же сидел. И как прекрасно Valmiera встречает такой хорошую погоду. Ни дождя, ни снега. И даже немного, может быть, и солнце выглянет. Город на самом деле прекрасный. Тут один из лучших, по-моему, в Латвии, если не самый лучший. По моему впечатлению, вот по крайней мере, несколько лет назад, где-то 8 лет назад, вот это когда начинал тут приезжать, прямо был в восхищении. Но сейчас моя цель была именно вот показать эту поездку. Так что город можно найти, кому интересно, в моих видео на моем канале. И на этом попрощаюсь. Всего доброго, до новых встреч. Un tā, šoreiz bija mērķis tieši parādīt braucienu. Jāsaka, tiešām ļoti ērts. Pēc 5 balvu skalas likti 4 ar krustu. Un tas tikai dēļ ātruma, ka tas vilciens, viņam ir potenciāls. Es domāju, arī sliežu stāvoklis atļauj kursēt ātrāk. Cerams, ka ar laiku šo ātrumu arī palielinās. Varbūt pat līdz 1,5 stundām varēs nobraukt no Rīgas līdz Valmierai. Un tad jau būtu vispār fantastika. Bet tagad novēlēšu visu labu, ar mieru un uz tikšanos!